हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमाરું एज्युकेशन चैनल एग्जाम टुडे में। आज આપણે લઈને આવ્યા છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ ટોપિક કોરોના વાયરસના 30 એમસીક્યુ પ્રશ્નોની ટેસ્ટ। ફ્રેન્ડ્સ, જીપીએસસી પોલીસ બિન સચિવાલય માટે આ ટોપિક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। હાલના એક્ઝામ ટ્રેન્ડ પ્રમાણે કરંટ ટોપિકમાંથી વધારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે। જે વિદ્યાર્થીઓ નવા છે તેઓ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને અગાઉ ગુજરાતના ઇતિહાસ અને કમ્પ્યુટર અને બંધારણના એમસીક્યુ પ્રશ્નોના વિડીયોઝ પ્લેલિસ્ટમાં મુકાઈ ગયા છે, તે ખાસ જોઈ લેવા। तो मित्रों चालू करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोरोना वायरस शू है? ऑप्शन ए एपेडमिक, बी पेंडेमिक, सी एंडेमिक के डी स्पोरेडिक। तो मित्रों राइट आंसर है आमा कोरोना वायरस ए पेंडेमिक है। पेंडेमिक नो मतलब थाय महामारी। बात करवामां आवे एपेडमिक, तो एपेडमिक नो मतलब थाय एक ज समय में एक ज रोगथी वधारे संख्या में पीड़ित मानवी के पशु। जो बात करवामां एंडेमिकनी, तो एंडेमिकनो मतलब थाय छे कोई एक ज जग्यामां, एटले के जग्या विशेषनी बात करवामां आवी छे, कोई एक ज जग्यामां फैलातो रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए, कोरोना वायरसथी थवावाळी बीमारीने शुं नाम आपवामां आव्युं? ऑप्शन छे ए वुहान 19, बी कोरोना 19, सी चाइना 19 के डी कोविड-19। तो मित्रों राइट आंसर छे आमां डी कोविड-19। आज कोविड-19 है ये चाइना वुहान शहर थी फैलायो है। खास याद रखो, जीपीएससी और बिन सचिवालय माटे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस की शुरुआत क्या थी थी? तो चीनना वुहान शहर थी फैलायो तो। कोविड-19 नो पूरुं नाम है कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019। मित्रों जीपीएससी बिन सचिवालय माटे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ टॉपिक है आ। कोविड-19 नो जो प्रश्न है तमने खास पूछवामां आवशे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए, पंजाबे कोरोना वायरस विषे लोकोने जागृत करवा कई एप लॉन्च करी? ऑप्शन है ए कोवा पंजाब, बी पंजाब फीड, सी कोरोना फ्री पंजाब के डी आमांथी कोई नहीं। तो राइट आंसर है आमा पंजाबे कोरोना वायरस विषे लोकोने जागृत करवा कोवा पंजाब नामनी एप लॉन्च करी थी, कोवा पंजाब। जो बात करवामां आवे पंजाबनी, तो पंजाबना जे सीएम है एमनुं नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। त्याना राज्यपाल है वीपी सिंह बडनोर અને પંજાબનું પાટનગર ચંડીગઢ છે। મિત્રો વાત કરવામાં આવે કોવાની, તો કોવાનું ફૂલ ફોર્મ છે કોરોના વાયરસ એલોપ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, વૈજ્ઞાનિકોએ સૌપ્રથમ કોરોના વાયરસને શું નામ આપ્યું હતું? ઓપ્શન છે એ કોવિડ-19, બી ચાઇના વાયરસ, સી SARS-CoV-2 કે ડી આમાંથી કોઈ નહીં। તો રાઈટ આન્સર છે આમાં સી SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 नाम आपवामां आव्युं हतुं कोरोना वायरस ने। जो बात करवामां आवे SARS-CoV-2 नी, तो एनुं फूल फॉर्म छे सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो खास याद राखजो, जीपीएससी माटे आवा ज प्रश्न पूछवामां आवे छे। हालना ट्रेंड प्रमाणे इजी प्रश्न पूछवामां आवता नथी, तमने कन्फ्यूज करवानी पूरेपूरी कोशिश करवामां आवशे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए, कोविड-19 ने कई संस्थाए महामारी घोषित कर्युं? ऑप्शन छे ए WHO, बी यूनाइटेड नेशन, सी अनयूज के डी वर्ल्ड बैंक। तो शू है राइट आंसर? तो राइट आंसर है आमा ए WHO। WHO कोविड-19 ने महामारी घोषित कर्युं हतुं। बात करवामां आवे WHO नी, तो WHO નું પૂરું નામ છે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન। એની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી 7 એપ્રિલ 1948। એનું મુખ્યાલય છે મિત્રો જેનેવા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, અને એના હાલના હેડ છે ટેડ્રોસ એધાનોમ। मित्रों कारण के अत्यारना समय में कोरोना वायरस ए मोस्ट इम्पोर्टન્ટ करंट टॉपिक है। तो WHO नो फूल फॉर्म पण पूछी शकाय अने एनी स्थापना क्यारे थई ए पण पूछी शकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए, सौथी पहला कया राज्य में कोरोना वायरस ना कारणे संपूर्ण प्रतिबंधित करवामां आव्युं? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी केरला के डी तमिलनाडु। तो मित्रों राइट आंसर है आमा बी पंजाब राज्य छे एने सौथी पहला कोरोना वायरसना लीधे संपूर्ण प्रतिबंध मूकवामां आव्युं हतुं। ने पंजाबना सीएम पाटनगर अने एना राज्यपाल विशेनी आपणे आगळ वात करी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए, कोरोना वायरस ने महामारी घोषित करवा वाळो पहेलुं राज्य कयुं हतुं? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी हरियाणा के डी केरल। तो मित्रों राइट आंसर है आमां सी हरियाणा जे छे एने कोरोना वायरस ने सौ प्रथम महामारी घोषित कर्युं हतुं। बात करवामां आवे हरियाणा राज्यनी, तो हरियाणा सीएम है मनोहर लाल खट्टर, त्याना राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य
અને ત્યાંનું પાટનગર છે ચંડીગઢ. મિત્રો પંજાબ અને હરિયાણાનું પાટનગર એક જ છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, ભારતમાં સાર્ક કોવિડ-19 ઇમરજન્સી ફંડમાં કેટલી રાશિ આપવાની ઘોષણા કરવામાં આવી? ઓપ્શન છે એ $10 મિલિયન, બી $100 મિલિયન, સી $25 મિલિયન કે ડી $50 મિલિયન. તો શું છે આમાં રાઈટ આન્સર? તો રાઈટ આન્સર છે આમાં $10 મિલિયન આપવાની ઘોષણા કરવામાં આવી હતી. વાત કરવામાં આવે સાર્ક કોવિડ-19ની, તો સાર્કનું ફૂલ ફોર્મ છે સાઉથ એશિયન એસોસિએશન ફોર રિજનલ કોઓપરેશન. મિત્રો જીપીએસસી માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્યાંનું મુખ્યાલય છે કાઠમાડુ, નેપાળ, અને ત્યાંના હાલના પ્રેસિડેન્ટ છે અમજદ હુસેન. તેઓ પાકિસ્તાનના મૂળ નિવાસી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, વર્લ્ડ બેન્કે કોરોના વાયરસ પીડિતોની સહાયતા કરવા કેટલી ધનરાશિ ભારતમાં આપવાની ઘોષણા કરી? ઓપ્શન છે એ $100 મિલિયન, બી $12 મિલિયન, સી $200 મિલિયન કે ડી $50 મિલિયન. તો શું છે આમાં રાઈટ આન્સર? તો રાઈટ આન્સર છે આમાં $12 મિલિયન જે છે વર્લ્ડ બેન્કે ઘોષણા કરી હતી ભારતમાં આપવાની. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે આ. વાત કરવામાં આવે વર્લ્ડ બેંકની, તો વર્લ્ડ બેંકની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી જુલાઈ 1944માં અને ત્યાંનું મુખ્યાલય છે વોશિંગ્ટન ડીસી, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકામાં એટલે કે અમેરિકામાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા ભારતીય વૈજ્ઞાનિકની લીડરશિપમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં કોરોના વાયરસની વેક્સિનનું પરીક્ષણ થઈ ગયું છે? ઓપ્શન છે એ SS વાસન, બી RM કપૂર, સી અજીત પિલ્લર કે ડી અજય મિશ્રા. તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં SS વાસન જે છે ભારતીય વૈજ્ઞાનિક, તેમની લીડરશિપમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં કોરોના વાયરસની વેક્સિનનું પરીક્ષણ થઈ રહ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોરોના વાયરસના કારણે કયા દિવસે ભારતમાં જનતા કર્ફ્યુ લગાવવામાં આવ્યો? મિત્રો આ દિવસ જે છે એ બધાને યાદ હોવું જોઈએ, જે દિવસે સંપૂર્ણ ભારતને જે છે એ ઘરમાં પૂરી દેવામાં આવ્યું અને જનતા કર્ફ્યુ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા લગાડવામાં આવ્યું હતું. તો એનો ઓપ્શન છે એ 20 માર્ચ, બી 21 માર્ચ, સી 22 માર્ચ કે ડી 23 માર્ચ 2020. તો એ તમને બધાને યાદ હોવું જોઈએ. એ દિવસ હતો 22 માર્ચ 2020 અને એના ત્રીજા દિવસે લોકડાઉન ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું, એટલે કે 24 માર્ચે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોરોના વાયરસના ટેસ્ટનું નામ શું છે? ઓપ્શન છે એ એલિસા, બી RT-PCR, સી GFR ટેસ્ટ કે ડી વિડાલ. મિત્રો જીપીએસસી અને બિન સચિવાલય માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે આ, કે કોરોના વાયરસના ટેસ્ટનું નામ શું હતું? તેનું નામ હતું RT-PCR. જો વાત કરવામાં આવે RT-PCRની, તો RTનું ફૂલ ફોર્મ છે રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શન અને PCRનું ફૂલ ફોર્મ છે પોલિમર્સ ચેન રિએક્શન. ખાસ યાદ રાખજો, હાલના સમયમાં આવા જ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, કોવિડ-19 શબ્દમાં VIનું મતલબ શું છે? મિત્રો કોવિડ-19નું ફૂલ ફોર્મ જે છે આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા, તેમાં પૂછવામાં આવ્યું છે VIનું મતલબ શું છે? ઓપ્શન છે કોરોના, બી વાયરસ, સી ડિસીઝ કે ડી કોઈ નહીં. તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં બી વાયરસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ચાઇનાના વુહાનમાં ફસાયેલા 324 ભારતીય લોકોને કયા વિમાનથી ભારત લાવવામાં આવ્યા? ઓપ્શન છે એ વિસ્ટારા, બી એર ઇન્ડિયા, સી ઇન્ડિગો કે ડી નોન. તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં એર ઇન્ડિયા જે છે, એર ઇન્ડિયાથી 324 જે ભારતીયો, એમાં બે પ્રશ્નો બને છે, કેટલા ભારતીયો ફસાયા? તો 324 ભારતીયો ફસાયા. ક્યાં ફસાયા? તો વુહાન શહેર. વુહાન શહેર ખાસ યાદ રાખજો, કોરોના વાયરસ જે છે તે વુહાનની લેબમાંથી નીકળ્યો હતો એવું માનવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, રિલાયન્સ દ્વારા ભારતમાં પ્રથમ કોવિડ-19 હોસ્પિટલ ક્યાં ખોલવામાં આવ્યું? ઓપ્શન એ દિલ્હી, બી લખનઉ, સી મુંબઈ કે ડી ભોપાલ. મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં રિલાયન્સે સૌપ્રથમ હોસ્પિટલ ખોલ્યું હતું મુંબઈમાં. રિલાયન્સના ચેરપર્સન કોણ છે? તો મુકેશ અંબાણી. અને એના ફાઉન્ડેશન કોણ છે? તો એ ધીરુભાઈ અંબાણીએ કર્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોરોના વાયરસના કારણે ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020માંથી નીકળી જવાવાળો પ્રથમ દેશ કયો હતો? ઓપ્શન છે એ બ્રિટેન, બી કેનેડા, સી અમેરિકા કે ડી રશિયા. તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં બી કેનેડા જે છે એ કોરોના વાયરસના કારણે ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020માંથી નીકળી જવાની ઘોષણા કરી હતી. મિત્રો ટોક્યો જે છે એ જાપાનનું પાટનગર છે, એટલે કે 2020માં જે ઓલિમ્પિક રમાવાનું હતું એ જાપાનમાં રમાવાનું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોરોના વાયરસના કારણે કયા ટેનિસ ટુર્નામેન્ટને રદ કરવામાં આવ્યું? ઓપ્શન છે એ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન, બી ફ્રેન્ચ ઓપન, સી US ઓપન કે ડી વિમ્બલ્ડન.
તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં બી. ફ્રેન્ચ ઓપન જે છે એ ફ્રાન્સમાં રમાય છે અને એને રદ કરવામાં આવ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાય છે. યુએસ ઓપન અમેરિકામાં રમાય અને વિમ્બલ્ડન જે છે એ બ્રિટેનમાં રમાય. અને જે વિમ્બલ્ડન જે છે મિત્રો એ ક્લે કોર્ટમાં રમાય છે, એ પણ યાદ રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ICMR દ્વારા કોરોના વાયરસ માટે કઈ દવાની ભલામણ કરવામાં આવી? ઓપ્શન છે એ હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિલિન, બી ક્લોરોહાઇડ્રોપિન, સી એઝિથ્રોમાઇલિસ કે ડી ટેટ્રામાઇસિન. તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં બધાને ખબર હોવું જોઈએ હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન જે છે એની ભલામણ ICMR કરી હતી. મિત્રો વાત કરવામાં આવે ICMR તો ICMRનું પૂરું નામ છે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ. ખાસ યાદ રાખજો, એનું ફૂલ ફોર્મ પણ તમને પૂછી શકે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઇન્સ્ટાગ્રામે કોરોના વાયરસ વિશે જાગૃત કરવા ભારતમાં કયા ફીચર્સને લોન્ચ કર્યો? ઓપ્શન છે એ ઇન્સ્ટાગ્રામ ટીવી, બી ઇન્સ્ટાગ્રામ વીગ, સી ઇન્સ્ટાગ્રામ ફીડ કે ડી ઇન્સ્ટાગ્રામ ગો કોરોના. તો શું છે આમાં રાઈટ આન્સર? તો રાઈટ આન્સર છે આમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ ફીડ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. વોટ્સએપે કોરોના વાયરસ વિશે જાગૃત કરવા ભારતમાં કયા ફીચરને લોન્ચ કર્યો? ઓપ્શન છે એ વોટ્સએપ ન્યૂઝ, બી વોટ્સએપ ગો, સી વોટ્સએપ ચેટબોટ કે ડી વોટ્સએપ લાઈવ. તો શું છે આમાં રાઈટ આન્સર? મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં વોટ્સએપે વોટ્સએપ ચેટ નામનું ફીચર્સ લોન્ચ કર્યું હતું ભારતમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. આ વોટ્સએપ ચેટ જે ફીચર છે એના દ્વારા લોકો ચેટિંગ કરી શકે છે કોરોના વાયરસ વિશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગૂગલે કોરોના વાયરસ વિશે જાગૃત કરવા કઈ નવી વેબસાઇટ લોન્ચ કરી? ઓપ્શન છે google.com COVID-19, google.com કોરોના, google.com કોરોના વાયરસ કે ડી નોન. તો મિત્રો શું છે રાઈટ આન્સર આમાં? રાઈટ આન્સર છે google.com COVID-19 નામની જે વેબસાઇટ છે એ ગૂગલે લોન્ચ કરી હતી. મિત્રો હાલના ગૂગલના CEO કોણ છે એ તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. માઇક્રોસ્કોપથી જોતા કોરોના વાયરસની સંરચના કોના જેવી દેખાય છે? ઓપ્શન એ ક્રાઉન, બી ફિશ, સી લંગ કે ડી રિંગ. તો રાઈટ આન્સર છે આમાં માઇક્રોસ્કોપ એટલે કે જે સૂક્ષ્મદર્શી યંત્ર છે એનાથી આપણે જોઈએ તો કોરોના વાયરસની જે સંરચના છે એ ક્રાઉન જેવી દેખાય. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. કોરોના વાયરસ કઈ ભાષાનું નામ છે? ઓપ્શન એ લેટિન, બી અંગ્રેજી, સી સંસ્કૃત કે ડી પાલી. તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં કોરોના વાયરસની જે ભાષા છે એ લેટિન એટલે કે લેટિન જે ભાષા છે એનો વર્ડ છે આ કોરોના વાયરસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. કોરોના વાયરસ કઈ બીમારીથી સંબંધિત છે? ઓપ્શન એ સાર્સ, બી મર્સ, સી બંને કે ડી કોઈ નહીં. તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં કોરોના વાયરસ જે છે એ સાર્સ અને મર્સ એટલે કે એના ફૂલ ફોર્મ છે સાર્સ અને મર્સ આ બંનેથી સંબંધિત બીમારી છે અને એના જે ફૂલ ફોર્મ છે સાર્સનું જે ફૂલ ફોર્મ છે મિત્રો એ છે સેવર એક્યુટ રેસ્પિરેટરી સિન્ડ્રોમ. ખાસ યાદ રાખજો, જીપીએસસીમાં આવા જ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે તમને કન્ફ્યુઝ કરવાવાળા. સાર્સનું ફૂલ ફોર્મ છે સેવેર એક્યુટ રેસ્પિરેટરી સિન્ડ્રોમ ને મર્સનું જે MERS જે છે એનું ફૂલ ફોર્મ છે મિડલ ઇસ્ટ રેસ્પિરેટરી સિન્ડ્રોમ. આવનારી એક્ઝામ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે આ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. સૌ પ્રથમ વખત કોરોના વાયરસની ઓળખાણ ક્યારે થઈ હતી? ઓપ્શન છે એ 1969, બી 1960, સી 1970 કે ડી 2019. તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં બી 1960માં. આપણાને એમ થતું હશે કે કોરોના વાયરસ પ્રથમ વખત આવ્યો છે, એ વાત ખોટી છે. આજથી લગભગ 50-60 વર્ષ પહેલાં આ કોરોના વાયરસની ઓળખાણ થઈ ગઈ હતી 1960માં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. કોરોના વાયરસના મુખ્ય લક્ષણ કયા છે? ઓપ્શન એ તાવ, બી ખાંસી, સી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ કે ડી ઉપયુક્ત તમામ. આ પ્રશ્નનો જવાબ બધાને ખબર જ હશે કે ઉપરના જે 3 ઓપ્શન છે એ બધા સાચા છે. તો એમાં આન્સર આવશે ઉપયુક્ત તમામ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. COVID-19 માટે કયો વાયરસ જિમ્મેદાર છે? ઓપ્શન એ N1H1, બી ઇબોલા, સી SARS-CoV-2 કે ડી COVID-19. તો મિત્રો આનો જે આન્સર છે આપણે આગળ વાત કરી ગયા હતા. SARS-CoV-2 જે છે એ કોરોના વાયરસ માટે જિમ્મેદાર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ.
કયા રાજ્યે COVID-19 માટે ઓપરેશન શિલ્ડની શરૂઆત કરી હતી? ઓપ્શન છે એ મહારાષ્ટ્ર, બી દિલ્હી, સી પંજાબ કે ડી યુપી. તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં બી દિલ્હી જે છે એ દિલ્હીએ COVID-19 માટે ઓપરેશન શિલ્ડની શરૂઆત કરી હતી. અને મિત્રો દિલ્હીના જે સીએમ છે, ચીફ મિનિસ્ટર, એ છે અરવિંદ કેજરીવાલ, આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર હતા અને હાલના સીએમ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. કોરોના વાયરસને નવા વાયરસની સ્થાયી રૂપથી કયું નામ આપવામાં આવ્યું? ઓપ્શન છે એ 2019 nCoV, સી સાર્સ, બી ફાર્સ, સી COVID-2 કે ડી કોરોના. મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં 2019 nCoV જે છે એ નવું નામ આપવામાં આવ્યું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. કોરોના વાયરસ વિશે જાગૃત કરવા ફેસબુકે ભારતમાં કયું નવું ફીચર લોન્ચ કર્યું? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે કોરોના વાયરસ અને એનો જે આ ક્વેશ્ચન છે, ફેસબુકે ભારતમાં કયું નવું ફીચર લોન્ચ કર્યું? તેનો ઓપ્શન છે એ કોરોના વાયરસ ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર, બી કોરોના વાયરસ ટિપ્સ, સી કોરોના વાયરસ ન્યૂઝ કે ડી નોન. તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં કોરોના વાયરસ ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર જે છે એ ફેસબુકે ભારતમાં નવું ફીચર લોન્ચ કર્યું હતું. જીપીએસસી અને બિન સચિવાલય માટે આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. કોરોના વાયરસના કારણે સૌ પ્રથમ લોકડાઉન કરવાવાળું રાજ્ય કયું હતું? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે આ. તો કયું હતું સૌ પ્રથમ રાજ્ય? તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં સી રાજસ્થાન જે છે એ રાજસ્થાને સૌ પ્રથમ લોકડાઉન કર્યું હતું. અને રાજસ્થાનના જે સીએમ છે તે મિત્રો જે અશોક ગેહલોત કોંગ્રેસ પાર્ટીના છે અને ત્યાંના રાજ્યપાલ છે કલરાજ મિશ્ર. વાત કરવામાં આવે પાટનગરની, તો રાજસ્થાનનું પાટનગર છે જયપુર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ડોમિનોઝ પિઝાએ કઈ કંપની સાથે મળી ડોમિનોઝ એસેન્શિયલ સેવા ચાલુ કરી? ઓપ્શન છે એ એમેઝોન, બી ક્રોફેસ, સી આઈટીસી ફૂડ કે ડી બિગ બાસ્કેટ. તો આનો રાઈટ આન્સર છે આઈટીસી ફૂડ નામની જે કંપની હતી એની સાથે મળીને ડોમિનોઝ પિઝાએ ડોમિનોઝ એસેન્શિયલ ચાલુ કરી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. કયા રાજ્યે કોરોના વાયરસનો ફેલાવો રોકવા માટે 5T ડ્રિંકિંગ પ્લાનની ઘોષણા કરી હતી? તો મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આમાં દિલ્હી રાઈટ આન્સર છે. દિલ્હી ઓપ્શનમાં નથી, બોલતી. રાઈટ આન્સર છે આમાં દિલ્હી. દિલ્હી જે છે એણે સૌ પ્રથમ કોરોના વાયરસને રોકવા માટે 5T અને ડ્રિંકિંગ પ્લાનની ઘોષણા કરી હતી. મિત્રો વાત કરવામાં આવે 5Tની, તો એ 5T છે ટીમવર્ક, ટ્રેસિંગ, ટેસ્ટિંગ, ટ્રીટમેન્ટ અને ટ્રેકિંગ. અહીંયા દિલ્હી બોલતી ઓપ્શનમાં નહીં લખાયું. તો કોરોના વાયરસના ફેલાવો રોકવા માટે 5T અને ડ્રિંકિંગ નામની જે પ્લાનની ઘોષણા કરી હતી એ કોણે કરી હતી? તો દિલ્હીએ. ખાસ યાદ રાખજો દિલ્હી. અને દિલ્હીના સીએમ છે અરવિંદ કેજરીવાલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા હાલના કરંટ ટોપિક કોરોના વાયરસના 32 MCQ પ્રશ્નોની ટેસ્ટ. મિત્રો જીપીએસસી પોલીસ બિન સચિવાલય માટેનો જે સિલેબસ છે તે આ ચેનલ પર MCQ પ્રશ્નોની મારફતે પૂરો કરવામાં આવે છે. તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. જો આ વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો ઓછામાં ઓછા 10 મિત્રો સાથે શેર કરજો, જેથી કરીને એમને પણ ફાયદો થાય. થેન્ક યુ મિત્રો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.